समानता राजनीति शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस क्वेश्चन विच असी स्टडी करांगे कि एक सिद्धांत के तौर पर समानता का की भाव लिया जाता है राजनीति शास्त्र विच अते समानता दीयां किहड़ियां-किहड़ियां मुख विशेषतावां मन्नियां जांदियां हन। समानता नूं लोकतंत्र का थंब मन्निया जाता है कि जिस समाज दे विच समानता नहीं है उस समाज दे विच सही रूप दे विच लोकतंत्र लागू नहीं किया जा सकता। समानता के अर्थ की ने इस संबंधी विद्वानां विच एक राय नहीं है। कई बारी आर्थिक साधनां की मलकीयत दे विच जे इकसारता होवे तां उस नूं समानता मन्निया जाता है। कई बारी जे मौके बराबर मिलन आर्थिक साधनां की मलकीयत दे विच बेशक समानता ना होवे परंतु जे मौके सारे नागरिकां नूं बराबर मिलन तां उस नूं समानता मन्निया जाता है। ते कई बारी कानून सामने जिहड़ी बराबरता है, सारिਆਂ ਲਈ एक कानून है, सारिਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ तरह की कानूनी प्रोटैक्शन है, उस नूं समानता मन्निया जाता है। अर्नेस्ट बार्कर ने समानता की परिभाषा दिंदियां कहा है कि समानता के सिद्धांत का अर्थ है कि अधिकारां के रूप में जो सहूलतां मैनूं प्राप्त हैं वो सहूलतां उस ही रूप में दूजिआं नूं भी प्राप्त होणगीआं अते जो अधिकार दूजिआं नूं दिते गए हैं वो मैनूं भी दिते जाणगे। इसे ही तरह प्रोफैसर हैरल्ड जे लास्की ने कहा है कि नागरिक होने के नाते जो अधिकार दूजे व्यक्तियों को मिले हैं उसे ही रूप विच अते उसे ही हद तक वो अधिकार मैनूं भी मिलने चाहिए हैं। समानता दीआं इन्हां दोवां परिभाषावां दे आधार ते असीं कह सकते हैं कि समानता का भाव है कि समाज के किसी भी वर्ग नूं कोई विशेष अधिकार प्राप्त ना हो अते समाज विच रहण वाले हर व्यक्ति नूं अपने विकास लई उचित मौके मिलण। समानता का अर्थ इकसारता नहीं है। इस संबंधी प्रोफैसर लास्की ने बहुत वधिया एग्जाम्पल दिंदियां कहा है कि समानता का अर्थ ये नहीं है कि एक मजदूर ते एक मैथमैटिशियन का जो मेहनताना है वो बराबर होगी, क्योंकि जो कोई विज्ञानी है, कोई साइंटिस्ट है, उसनूं उत्थे पहुँचण ते बहुत मेहनत करनी पई होवेगी। इसलिए समानता का अर्थ ये नहीं है कि सारिਆਂ ਦੀ तनख्वाह बराबर होवे। समानता का अर्थ ये है कि सारिਆਂ ਨੂੰ मौके बराबर मिलन, उन्नति करने ਲਈ सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर मौके मिलन। जे समानता नूं पूर्ण इकसारता के रूप में बदलिया जाता है तो लास्की कहते हैं कि समानता का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। समानता की परिभाषा और समानता के अर्थों का अध्ययन करने तो बाद आओ असीं समानता दीआं विशेषतावां का अध्ययन करते हाँ। समानता की पहली विशेषता कही जा सकती है कि समानता का अर्थ पूर्ण इकसारता नहीं है। समानता का अर्थ अंतरां का ना होना भी नहीं है कि कोई अंतर होवे ही ना, क्योंकि अंतर ने जिहड़े वो हर सोसाइटी दे विच हुंदे ने, क्योंकि हर व्यक्ति दे विच मेहनत करन दा, लगन दा, दिलचस्पी दा, सियाणप दा अपना एक लैवल हुंदा है। कोई वध मेहनती हुंदा है, कोई घट मेहनती हुंदा है। कोई इस लई वध मेहनती तो उम्मीद की जाती है वध तरक्की करेगा, घट मेहनती तो उम्मीद की जाती है कि वो घट उन्नति करेगा। आलसी व्यक्ति नूं मेहनती व्यक्ति के बराबर फल देण नूं समानता नहीं कहा जा सकता। समानता का अर्थ है कि हर व्यक्ति नूं जीवन विच उन्नति के बराबर मौके मिलन। समानता का दूसरा अर्थ है, समानता की दूसरी विशेषता है समान अधिकारां की व्यवस्था। समानता की स्थापना लई सारे नागरिकां लई समान अधिकारां की व्यवस्था होनी चाहिए है। अधिकारां की व्यवस्था करते समय नागरिकां नाल रंग, नस्ल, जाति, वंश आदि के आधार पर कोई वितकरा नहीं होना चाहिए। समाज च वसदा कोई व्यक्ति कुदरती असमानता नूं चैलेंज नहीं कर सकता। भाव जिवें कोई काली नस्ल का व्यक्ति है, काली चमड़ी की नस्ल का व्यक्ति है, वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैनू भी गोरी चमड़ी वाला मनुख बनाया जाना चाहिए है। ये क्लेम जरूर कर सकता है कि एक नागरिक होने के नाते जिहड़े अधिकार, जिहड़ियां सहूलतां गोरी चमड़ी वाले मनुखां नूं मिलदियां ने वो मैनू भी मिलनियां चाहिदियां हन। समानता की तीसरी विशेषता कही जा सकती है कि वितकरा समानता का विरोधी है। जिस समाज दे विच नागरिकां दे किसी वर्ग नाल वितकरा किया जाता होवे, किसी भी आधार ते है, चाहे जेंडर के आधार ते, चाहे जाति के आधार ते, उस समाज दे विच समानता नहीं हो सकती। जेकर समाज दे किसी वर्ग नूं सिक्ख्या प्राप्ति तो रोकया जाता है जां जनतक थावां ते जाण तो रोकया जाता है तां ये भी समानता के सिद्धांत की उलंघना है। परंतु सुरक्षित वितकरा किया जा सकता है। वितकरा असीं कहने आ उस भेदभाव नूं जिहड़ा तकड़े के फेवर विच किया जाता है, माड़े लोगों के, कमज़ोर लोगों के विरुद्ध किया जाता है। सुरक्षित वितकरा उस तो उल्टा है।
ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਗੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਲਡ ਜੇ ਲਾਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ 6ਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਲਡ ਜੇ ਲਾਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਿਕ ਲੋੜਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਸਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੇਕ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਲਈ, ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਧਨ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਅਰਥਹੀਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਰੂਸੋ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ।